Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope you are fine. In my last class, we have studied lesson 1 of the first unit, that is unforgettable history. This lesson deals with the speech of our great leader, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 7th March speech. In last class, we have completed up to the first para of second page. Today we will start from the second para, second of page number 2. I think you are following my lecture. Now look at the text. And before that, we have to discuss about the words and the Bangla meaning and synonym, antonym of the words which I wrote on the board. The first word is carry out. Bangla meaning is সম্পন্ন করা বা চালিয়ে যাওয়া। Synonym perform or obey. Antonym disobey. Dissolve লুপ্ত করা। Synonym is break up or put an end. Antonym solidify. Negotiation আনুষ্ঠানিক আলোচনা। Synonym is agreement. Antonym is disagreement. Slaughter জবাই করা বা হত্যা করা। Synonym of the word is kill or slay. Antonym protect or save. Blame দোষ। Synonym of the word is fault. Antonym approval. Next word is observe. Bangla meaning লক্ষ্য করা। Synonym see, notice or watch. Antonym miss. Prorogue আনুষ্ঠানিক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা। Synonym discontinue or postpone. Antonym convene. Next word respond. Bangla meaning সাড়া দেয়া। Synonym answer or reply. Antonym of the word is ignore. Shut down বন্ধ করা। Synonym close. All of a sudden হঠাৎ। Synonym unexpectedly or suddenly. Antonym gradually. Let me now read the passage from the text of page number 2. I have met President Yahya Khan. I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan.
আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করলাম। আই মেড এ রিকোয়েস্ট টু হিম, আমি তার কাছে একটা অনুরোধ রাখলাম, তাকে অনুরোধ করলাম, নট অনলি অন বিহাফ অফ বেঙ্গল, শুধুমাত্র বাংলার পক্ষে নয়, বাট অলসো অ্যাজ দ্য লিডার অব দ্য পার্টি, তাছাড়াও পার্টির বা দলের একজন নেতা হিসাবে আমি তার কাছে একটি অনুরোধ করেছিলাম। হুইচ হ্যাজ দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান, যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, পাকিস্তানে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। I said to him, you must told the session of the National Assembly on 15th January. আমি তাকে বললাম, you must hold the session of the National Assembly on 15th January. আমি তাকে বললাম যে আপনি অবশ্যই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ডাকতে হবে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন আপনাকে ডাকতে হবে 15ই জানুয়ারির মধ্যে। বঙ্গবন্ধু বলছেন যে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাকে একটি অনুরোধ করেছিলাম, শুধুমাত্র বাংলার পক্ষে নয়, বরঞ্চ পাকিস্তান একটি but also the leader of the party which has the majority in Pakistan, শুধুমাত্র বাংলার পক্ষে নয়, বরঞ্চ পাকিস্তানের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে আমি তার কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আপনি অবশ্যই জাতীয় সংসদের অধিবেশন 15ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনাকে ডাকতে হবে। বাট হি ডিড নট লিসেন টু মি, কিন্তু তিনি আমার কথা শোনেননি। হি লিসেন টু মিস্টার ভুট্টো ইনস্টেড, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি মিস্টার ভুট্টোর কথা শুনেছিলেন বা রেখেছিলেন। অ্যাট ফার্স্ট, প্রথমে, হি সেড দ্যাট দ্য মিটিং উড টেক প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ। প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে এই মিটিংটা বা অধিবেশন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। We said, fine, we will be taking our seats in the assembly then. আমরা তখন বলেছিলাম, ঠিক আছে, খুব ভালো কথা, আমরা তাহলে তখন সংসদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করব। I said, we will carry out our discussions in the assembly. এবং আমি বলেছিলাম যে আমরা সংসদ অধিবেশনে আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব। I went so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, আমি বলেছিলাম যে কেউ যদি অন্য কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসে যেটা সঠিক, even though we were in the majority, we would agree to that অফার, আমরা যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে থাকছি, তারপরে আমরা অন্য কারো প্রস্তাব, সঠিক কোনো প্রস্তাব কেউ যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসে, আমরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করব। মিস্টার ভুট্টো কেম, হি ক্যারিড আউট ডিসকাশনস উইথ আস। মিস্টার ভুট্টো আসলেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। He had said that the doors of negotiations had not been shut. তিনি বললেন যে সমঝোতার দরজা বা আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। And that there would be further negotiations, এবং পরবর্তীতে আরও আলোচনা এবং সমঝোতা হতে পারে। I then had talks with other leaders. আমি তখন অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কথা বললাম। I said to them, আমি তাদেরকে বললাম, come and sit down with us. আপনারা আসেন এবং আমাদের সঙ্গে বসেন আলোচনার জন্যে। Let's create a constitution for ourselves through discussions. এবং আমাদেরকে একটি সংবিধান রচনা করতে দেন, সংবিধান তৈরি করতে দেন আমাদের জন্যে, আমাদের একটা সংবিধান তৈরি করতে দেন through discussions, আলোচনার মাধ্যমে। বাট মিস্টার ভুট্টো ডিক্লেয়ার্ড, কিন্তু মিস্টার ভুট্টো ঘোষণা দিলেন,
that if West Pakistani members came here, যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা এখানে আসে, the assembly would end up as a slaughter house, এখানে যদি তারা আসে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, তাহলে এই সংসদ ভবন বা সংসদ অধিবেশন গণহত্যার বা হত্যাকাণ্ডে পরিণত হবে। He said, if anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. যদি কেউ, তিনি আরও বলেছিলেন, যদি আরও কেউ আসে, সমস্ত দোকানপাট পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দেয়া হবে। I declared that the assembly would continue to meet. আমি ঘোষণা করেছিলাম যে সংসদ অধিবেশন চালিয়ে যেতে হবে। But suddenly on the first March the assembly was shut down. কিন্তু হঠাৎ করে 1 মার্চে অ্যাসেম্বলি বা সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হলো। Mr. Yahya Khan called the session of the assembly in his capacity as the president. Mr. Yahya Khan সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দিয়েছিলেন তার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে। I declared I would be attending it. আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমি এখানে যোগদান করতে পারি। Mr. Bhutto said he won't be part of it. কিন্তু মিস্টার ভুট্টো বলেছিলেন যে তিনি এটার অংশ হবেন না, অর্থাৎ তিনি এখানে অংশগ্রহণ করবেন না। 35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in its proceedings. 35 জন সংসদ সদস্য তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন to take part in its proceedings. "35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in its proceedings." পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 35 জন সদস্য তারা এসেছিলেন সংসদ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য। বাট ইট ওয়াজ ডিসলভড অল অফ এ সাডেন, কিন্তু হঠাৎ করেই এই সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হলো। দ্য ব্লেম ওয়াজ পুট অন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল, এর দায়ভার, এর দোষ চাপানো হলো বাংলার মানুষের উপরে। দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড অ্যাট মি, এবং আমার দিকে বিশেষ করে আঙ্গুল নির্দেশ করা হলো, আমাকে দোষারোপ করা হলো। আফটার দ্য অ্যাসেম্বলিজ সেশন ওয়াজ প্ররগড, সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়ার পরে দ্য পিপল অব দিস কান্ট্রি প্রোটেস্টেড, বাংলার মানুষ, এ দেশের মানুষ প্রতিবাদ করল। আই টোল্ড দেম, অবজার্ভ দ্য জেনারেল স্ট্রাইক উই হ্যাভ কল্ড পিসফুলি, আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা এই সাধারণ ধর্মঘট, আমরা যারা শান্তিপূর্ণ যে সমস্ত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি, আপনারা এটা লক্ষ্য করবেন। আই টোল্ড দেম, শাট ডাউন অল মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ, আমি তাদেরকে বললাম সমস্ত মিল এবং ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেন। আওয়ার পিপল রেসপন্ডেড টু মাই কল, আমার মানুষ, আমার দেশের জনগণ, তারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। দে কেম টু দ্য স্ট্রিটস স্পন্টেনিয়াসলি, তারা রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমে আসলেন। দে এক্সপ্রেসড দেয়ার ফার্ম ডিটারমিনেশন টু ক্যারি আউট দ্য স্ট্রাগল পিসফুলি, তারা তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করলেন এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন।
হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন? এর বিনিময়ে, এর পরিবর্তে আমরা কি পেলাম? দোজ হু ব্রট আর্মস উইথ আওয়ার মানি টু ডিফেন্ড আস ফ্রম এক্সটার্নাল এনিমিজ। যারা আমাদের অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনেছিল, টু ডিফেন্ড আস ফ্রম এক্সটার্নাল এনিমিজ, আমাদেরকে বহির্শত্রু থেকে রক্ষা করার জন্যে, আর নাও ইউজিং দোজ আর্মস অন দ্য পিপল, এখন সেই অস্ত্র আমার মানুষের উপরে ব্যবহার হচ্ছে। দ্য রেস্ট, হতভাগা, দ্য ডাউনট্রডেন পিপল অফ দ্য ল্যান্ড, আমার দেশের হতভাগ্য দুর্ভাগ্য মানুষদের উপরে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। বুলেটস আর বিইং এইমড অ্যাট দেয়ার হার্টস, বুলেটের গুলি তাদের দিকে, তাদের বুক লক্ষ্য করে তাদের হৃদয় বিদারণ করা হচ্ছে, তাদেরকে গুলিবিদ্ধ করা হচ্ছে। উই কনস্টিটিউট দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান, আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলাম। বাট হোয়েনেভার উই বেঙ্গলিজ হ্যাভ ট্রাইড টু অ্যাজিউম পাওয়ার, দে হ্যাভ ইউজড ফোর্স অন আস, কিন্তু আমরা বাঙালিরা যখন ক্ষমতা গ্রহণের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তারা তখন আমাদের উপরে অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া শুরু করলো।